नमस्कार आम स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुछु सोनाली। भय बढ़ाइलाणी इबोला इबोला भाइरस को नहीं वर्तमान भय धीरे धीरे बढ़ुछि कारण जो देखा कंगो अंचल में ये भाइरस तार काय विस्तार करुछि से भली भाव में जो देखा ये इमरजेंसी WHO पक्षर घोषणा करा जाइछि। विश्व वाणिज्यिक चिंता बढ़ाई इबोला जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करिछि। रक्त बांति और लाल संस्पर्श में जदि कहीं इबोला द्वारा संक्रमित लोकंकर संस्पर्श में आसुचंती ये रक्त बांति किबा लाल संस्पर्श में आसुचंती ताहाले इबोला तांको पाखु मध्य व्यापिबार यथेष्ट संभावना रही। कंगो एवं उगांडा रे ये कायम लाउछि भयंकर भूताणु एवं इबोला एहार भितर अनेक मुंड मध्य देलाणी। जदिओ एहा कोरोना परी वायुवाहित नुहे किंतु एहा एक गंभीर आम कहीपर जे समस्या एवं ये इबोला जो भाइरस रही हालुका भाव में आदौ नहीं हेब ना। तेबे आफ्रिकीय देश कंगो उगांडा रे एजावत 80 जीवन नेलाणी ये इबोला एवं 246 संदिग्ध मामला मध्य चिन्हट होइछि। तेबे संक्रमित व्यक्ति संस्पर्श में आसिबा परे ये संक्रमण बढ़ुछि। जदिओ एहा महामारी रूप नहीं नाही किंतु एहाकु हालुका भाव में मध्य नहीं हेब नाही। तेबे एहाकु नहीं स्क्रीनिंग व्यवस्था को मध्य कड़ा करबा उपरे फोकस करा जाउछि। किभଳି भाबरे ये इबोलारू रक्षा करिहेब निजकु सेथिपाई कोन पदक्षेप नबा जरूरी एवं केउभଳି भाबरे सुरक्षित रही पारिबे आकु नै कि वर्तमान सबुठी आलोचना मध्य चलिछि। अर्थात लोकक भितरे सचेतनता सृष्टि करबा पई गोटे प्रयास करा जाउछि कारण कंगो और उगांडा रे ये इबोला वर्तमान भय बढ़ाइछि। तेबे जदि देखिबा समस्त सुरक्षा को दृष्टि रखी सार्वजनिक स्वास्थ्य जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करा जाइछि। इबोला संक्रमित व्यक्तिंकर शरीर रक्त बांति लाल किंबा दूषित पुष्ट सहित सीधासलख जदि संस्पर्श में आसुचंती तेबे ये आक्रांत ठारू सुस्थ लोकंकु ये भाइरस व्यापी थाए। तेबे मंत्रालय कहिछि जे पर्यंत एही भाइरस 246 जन संदिग्ध मामला सामना को आसी साराणी एवं सरकार कहिछंती जनस्वास्थ्य जरूरीकालीन ऑपरेशन केन्द्र को सक्रिय करा जाइछि। महामारी एवं परीक्षागार निरीक्षण को सुदृढ़ करा सहित प्रतिक्रिया दलगुड़ी को शीघ्र नियोजित करबा पई मध्य निर्देश रहिछि। तेबे विश्ववासींकर ये चिंता बढ़ाई इबोला एवं जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करिछि। तेबे ये इबोला कौन एवं यह किभଳି भाव में व्यापुछि यह केते भयंकर ए बाबत रे समस्ते सतर्क एवं सचेतन हेबार यथेष्ट आवश्यकता रही। कारण जदि देखिबा एहार भितरे जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करिछि एवं किभଳି भाव में आफ्रिकीय देश कंगो एवं उगांडा जोठिकी एठी ये इबोला भाइरस वर्तमान व्यापुछि एवं ये संक्रमित व्यक्ति संस्पर्श में जो मैंने आसुछंती सेमाने मध्य एहा द्वारा संक्रमण हेबार यथेष्ट संभावना रही। तेणु इबोला भाइरस को हालुका भाव में निया जाई न पारे एवं इबोला भाइरस को नहीं कौन प्रकृत में ये इबोला भाइरस यह किभଳି भाव में व्यापी थाए यार लक्षण कौन एवं यह व्यापीबा द्वारा जनकर शरीर में कौन कौन सब लक्षण प्रकाश पाई थाए किभଳି भाव में इबोला भाइरस निजकू जोड़े सुरक्षित रखी पारिबो एमती तमाम कथा रही जहाँ उपरे दृष्टि देवार आवश्यकता रही यहाँ उपरे कोटा कोटी सचेतन हवा मध्य लोक आवश्यकता रही। कारण सबुबले गोटे कथा ही आम जाने जे सचेतनता ही कोटना कोठी लोक सुरक्षित रखी थाए। तेणु किभଳି भाव में लोक सुरक्षित रहिबे सेतिपई सचेतनतार यथेष्ट आवश्यकता मध्य रही। कंगो और उगांडा रे ये इबोला भाइरस वर्तमान काय विस्तार करुछि यह व्यापुछि लोकंक भितरे यह भय मध्य बढ़ाउछि। इमरजेंसी सेपटे घोषणा करिछि WHO। तेणु विश्ववासींकर गोटे पटे चिंता बढ़ुछि ये इबोला भाइरस को नहीं तो अन्यपटे जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा पक्षर करा जाइछि। तेबे जो देखिबा तेबे 80 जन को एहारी भितरे जीवन जाइछि। 246 संदिग्ध मामला चिन्हट करा जाइछि। संक्रमित व्यक्ति संस्पर्श में आसिबा परे ये संक्रमण बढ़ी थाए। तेणु जदि कहीं इबोला भाइरस द्वारा संक्रमित होइछंती तेबे तांको लाल किंबा
जो देखा बांती रक्त ये सब संस्पर्श में न आसवाई यथेष्ट चेष्टा कर आवश्यकता रही जदि ए सबुर संस्पर्श में कहीं जड़े सुस्थ व्यक्ति आसुंच तेरे पाखरे ये इबोला संक्रमण यथेष्ट संभावना बढ़ी जाउछि। तेबे कंगोरे इबोला भाइरस रे जितेबाला 80 जनक जीवन चली जाइछि ये कोटना कोठी सेठी स्वास्थ्य विभाग चिंता को बढ़ाई एवं एहारी मध्यरे समस्तंकर सुरक्षा को दृष्टि रखी सार्वजनिक स्वास्थ्य जरूरीकालीन परिस्थिति मध्य घोषणा करा जाइछि। तेबे इबोला संक्रमित व्यक्ति शरीर रक्त बांती लाल बीज किंबा दूषित पृष्ठ सहित सीधा सड़क संस्पर्श में आसवा द्वारा आक्रांतों ठारू सुस्थ लोकों को यह व्यापी थाए। तेबे इबोला बाबद रे अधिक सतर्क रहिबार आवश्यकता रही अधिक ए बाबद रे जानिबार मध्य आवश्यकता रही आलोचना करबा आम सहित डॉक्टर सूर्यप्रकाश चौधरी स्वास्थ्य विशेषज्ञ जोड़ी होती। सर आपन को बड़ खबर को स्वागत। वर्तमान ये जो कंगो एवं उगांडा रे इबोला को लेकर वर्तमान आलोचना करा जाउछि कारण इबोला भाइरस वर्तमान सेठी बढ़ुछि ये इबोला बाबद रे जानिबा प्रकृति रे इबोला भाइरस कोन जमती आमे देखुचे सब प्रकार वायरल डिजीज जमती विभिन्न प्रकार आरएनए भाइरस कथा आमे कहूचे कोविड भाइरस कथा कोंतु इन्फ्लुएंजा भाइरस कथा कोंतु डेंगू चिकनगुनिया तो सेमिति एटा गोटे भाइरल डिजीज जोटा कि आमे इबोला भाइरस कहूचे एवं एटा गोटे जूनोटिक भाइरस जोटा कि माने गोटे पशु पक्षी किबा गोटे प्राणी द्वारा व्यापी थाए जोटा कि आमे इबोला भाइरस रो जहा तार जूनोटिक भाइरस हमें कहूचे जमी कोविड क्षेत्र में कौन ना गोटे डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है जमी श्वास निश्वास प्रश्वास जनित भाइरस थिला जमी आमे खास कफ किंबा निश्वास रे लोक को स्प्रेड होतला गोटे एयर बॉर्न भाइरस थिला वायु ने स्प्रेड होतला एटा किंतु गोटे पशु किंबा पक्षी को संस्पर्श आसवा द्वारा भाइरस टा व्यापी थाए बहुत समय जो माने मनुष्य इन्फेक्टेड अच्छी तो से द्वारा डायरेक्ट कंटाक्ट हवा द्वारा ही भाइरस व्यापी थाए किंतु इबोला भाइरस प्राय आम देखुचे जमी आप कहते आफ्रिकान कंट्री गुड़ा प्राय बहुत कॉमन एवं प्राय तो प्रति वर्ष किसी ना किसी आउटब्रेक देखा जाए जमी कहते कंगो एवं कंगो रे गोटे बहुत बड़ा गोटे माने आउटब्रेक ऑलरेडी हो गलानी तेणु एवं जहाँ मैक्सिमम मृत्यु संख्या देखा दौची तो ये जो आफ्रिकान कंट्री रे तो सेठी प्राय तो 20टा 25टा पाखापाखि आउटब्रेक हेलानी तो सेठी ए भाइरस टा बहुत कॉमन होता है किंतु ए भाइरस मुख्य जिनिस होउची जे एटा हाईली फैटालिटी रेट माने अत्यधिक मात्रा रे लोक थे मृत्युवरण करती प्राय तो 50% पाखापाखि आर मोर्टालिटी रेट रहुची तो जो इबोला भाइरस कथा कहूचे साधारणतः वर्तमान समय जो आउटब्रेक होउची ताको जो कहूचे बुंडीबिग्यो भाइरस आमे कहूचे साधारणतः इबोला हो बुंडीबिग्यो हो सुदान हो ए तीनोटी भाइरस को आमे इबोला भाइरस बोली कहूता ताको विभिन्न प्रकार ट्रेन जो कथा जो कहूचे जाति किंबा उपजाति कथा में जो आलोचना करूचे तो वर्तमान समय ये जो आउटब्रेक है बुंडीबिग्यो भाइरस को लेकी तो सेटा ही गोटे बड़ चिंतार विषय कारण तार सिम्पटम्स गुड़ा होची प्राय तो साधारणतः प्रारंभिक पर्याय देखा गले जमती अन्य भाइरस से थाए जमती ज्वर हवा देह हाथ घोड़ा बिंधा हवा मुंड बिंधा बांती हवा आंठू गंठी दर्ज हवा एवं पेट काटिबा झाड़ा बांती हवा ए सब सिम्पटम देखा जाए जमती सब प्रकार वायरल डिजीज प्रोडम सिम्पटम्स कथा हमें कहूचे से टाइप देखा जाए किंतु आर सबुठ इम्पोर्टेंट है हिमोरेजिक फीवर माने बहुत शीघ्र कौन हुए ना से ब्लड रो विभिन्न प्रकार क्लॉटिंग फैक्टर को गड़बड़ कर दिए जो थरे कि विभिन्न जगह रो ब्लीडिंग हबार आशंका रही थाए इंटरनल ब्लीडिंग कथा कहतु कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग कथा कहतु जदि कबे एक्सटर्नल ब्लीडिंग तो मुहरु नाकरु आखिरु ब्लड बाहरी पारे स्किन ब्लड बाहरी पारे इंटरनल ब्लीडिंग भितरे कहे गले किडनी भितरे ब्लीडिंग हेई पारे पेट भितर ब्लीडिंग भी पारे बहुत समय मस्तिष्क मनुष्य मस्तिष्क भितर ब्रेन भितर ब्लीडिंग ब्रेन हेमोरेज हो पारे तो डेंगू जमती गोटे पाखापाखि सिम्पटम्स रही थाए तो इबोलार प्राय तो पाखापाखि से भाया सिम्पटम्स रहुची जोटा डेंगू हिमोरेजिक फीवर बोली आमे कहि थाउ तो एटा सेमती इबोला हेमोरेजिक फीवर बोली कहा जाउ आगे तमाने सर हमें कहि परिबा जे ये गोटे गंभीर स्वास्थ्यगत समस्या सृष्टि करि पारे जदि ये वायरस द्वारा केही अटैक होती सर आ गोटे कथा जाने पे चाहबा जदि हमें भारत कथा देखिबा तबे भारत रे ये इबोला भय से भली भाबरे किछि रहिछि बोली हमें आशंका करि परिबा कि वर्तमान स्तर रे इबोला भाइरस सेबे व्यापी थाए जेंति मु आपन कहिली जे गोटे जूनोटिक भाइरस जेंति गोटे प्राणी द्वारा व्यापी थाए जेंति हमें कोन कहले ना डेंगू टा देखंतु डेंगू हम भारत कमन तो मु डेंगू एग्जांपल आपन सहज बुझे दे परिबी
ଡେଙ୍ଗୁଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ମଶା ଜନିତ ରୋଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଶା କାମୁଡିବା ଦ୍ଵାରା ଡେଙ୍ଗୁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଯେମିତି ଯୋଉ ଯଦି ମଶା ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ମଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡିଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇରସଟା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟତଃ ବାଦୁଡି, ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ଗରିଲା, ମାଙ୍କଡ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଇରସଟା ଥାଏ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଥାଉ ଇବୋଲା ଭାଇରସ କଥା ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବାଦୁଡି କିମ୍ବା ଯେମିତି ନିଫା ଭାଇରସ କଥା ବହୁତ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବାଦୁଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗରିଲା, ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ମାଙ୍କଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଲାଳ, ତାଙ୍କ ମଳ ମୂତ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଂସ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ସେଭଳି ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ ଏରିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାଲିଥାଏ। ବହୁତ ସମୟ ଦେଖୁଛେ ସେମାନେ ଗରିଲା, ଚିମ୍ପାଞ୍ଜି, ମାଙ୍କଡ ମାଂସ ବି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ମଳମୂତ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ଲୋଜ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ପାଖାପାଖି 20 ରୁ 25 ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ଦେଖାଦେଇଛି, ତ ସାଧାରଣତଃ ସେଇ କଙ୍ଗୋ କିମ୍ବା ତା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ କହୁଛେ, ସୁଦାନ କଥା କହୁଛେ, କିମ୍ବା ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ରହୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ କିଛି ବାହାରକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ବି ଯଦି ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ତା ମଳ ମୂତ୍ର ଏବଂ ତାର କୌଣସି ଲାଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ତ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଯାହା WHO ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଯେହେତୁ 260ଟା କେସରୁ 80 ପାଖାପାଖି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ଥ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ପାଣ୍ଡେମିକ ରୂପ ଏବେ ଦେଇ ହବନି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉ ବର୍ଡର ଆମର ବ୍ରେକ୍ କରିହବନି। ଯଦିଓ ସେଇ ଏରିଆ ପାଇଁ କିଛିଟା ଗୁରୁତର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏପିଡେମିକ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଭାରତକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ ହବା କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି ଦେଶକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ ହବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ କମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ଆମେ କହିବା କଷ୍ଟକର। ପାଖାପାଖି ଯେହେତୁ 3 ଦିନରୁ 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୟୁବେସନ ପିରିୟଡ ରହୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଇନକ୍ୟୁବେସନ ପିରିୟଡ ରହୁଛି। ତେଣୁ କୋଉ ମଣିଷ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ମିନିମମ୍ 21 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଅବଜର୍ଭେସନ କରିବା ତାକୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ହଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତର। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାଏ ଏବଂ ସିଏ କେମିତି ନା କେମିତି ଯଦି କୌଣସି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଇବୋଲା ହେଇଛି ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ତା ମଳ ମୂତ୍ର ଲାଳ ଏବଂ ତା ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ତ ହୁଏତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାରତରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଚାନ୍ସ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆର ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ହେମୋରେଜିକ ଫିଭର ଭାଇରସ, ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବ୍ଲଡ କୁ କ୍ଲଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟ୍ ବ୍ଲିଡିଂ କରିଦିଏ ଏବଂ ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବ୍ରେନ ରୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସେସ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଯାଏ କି ବ୍ରେନ ହେମୋରେଜ ହେଇଯାଏ, ତ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ପାଖାପାଖି 50% ଉପରେ ଥାଏ। ହାଇଲି ଗୋଟେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଭାଇରସ, ହାଇ ଫାଟାଲିଟି ଭାଇରସ ରହୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଚେତନ ଏବଂ ସାବଧାନତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଯଦିଓ ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ, ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ରୂପ ଏବେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଯେହେତୁ ଏପିଡେମିକ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ମାକ୍ସିମମ୍ କେସରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ସୀମିତ ରହିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିନି, ସେ କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ତା ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିକସନ ନବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେପଟେ ଏରିଆ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମାଙ୍କଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଦୁଡି ହୁଅନ୍ତୁ, ଗରିଲା, ଚିମ୍ପାଞ୍ଜି, ଏଇ ସବୁ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟତଃ ରହୁଛେ ଭାଇରସଟା। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଏଠି ପ୍ରିକସନ ନବା, କାହିଁକିନା ଜରୁରୀ ଆଜ୍ଞା। କହିପାରିବାନି କୌଣସି କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିସ୍ ଇଏରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ମାଙ୍କଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ବାଦୁଡି ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ବାଦୁଡିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ମନା କରୁ, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିପା ଭାଇରସ ବି ସେଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହବାର ବି ଆଶଙ୍କା ବି ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବାଦୁଡି ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ମୂଷା ସହିତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଙ୍କଡ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମାଙ୍କଡ ଜାତୀୟ ପଶୁ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସହବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ରହୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମ କଥା କହିପାରିବାନି, ଯଦି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବା, ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବା, ତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ନା ସାର୍ ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଫଳ କଥା କୁହାଯାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଯଦି ସେଇ ଫଳକୁ କେହି ଖାଇଥିବେ, ଇଏ ବାଦୁଡି ଖାଆନ୍ତୁ ବା ଆଉ କେହି ଏଭଳି ଭାବରେ ଖାଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଫଳ ଯଦି କେହି ଖାଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି। ସାର୍ ସେଇ ବାବଦରେ କଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭାଇରସ ଟା ପ୍ରଥମ ଥର କରି ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଭେକ୍ଟର, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ସେଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ହୋଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ସେ ବାଦୁଡି ହଉ, ମାଙ୍କଡ, ଗରିଲା, ସିମ୍ପାଞ୍ଜି କିମ୍ବା ସେଇ ଜାତୀୟ ଯାହା ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
ଆପଣଙ୍କର ଘୋଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦଉଛି ଯେ এই ପ୍ରକାର ଭାଇରସଟି ଥାଏ। ଯଦି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ এই ଭାଇରସଟି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଲାଳ, ମଳ, ମୂତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝାଳରେ ବି ତାଙ୍କର ଥାଏ। ଯଦି ସେ ବାଦୁଡି ହଉ କିମ୍ବା ମାଙ୍କଡ ହଉ ଚିମ୍ପାଞ୍ଜି ହଉ କୌଣସି ଫଳ ଖାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲାଳରୁ ସେ ଭାଇରସଟା ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଯାଇ ସେଇଟାକୁ ପିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଖାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇପାରେ। ଭାଇରସଟା ଯୋଉଠି ରହିବ ସେଠି ଇନଫେକ୍ସନ ହବ। ତା ବୋଲି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଦୁଡି ମାଂସ ଖାଇଲେ କି ବାଦୁଡି ଲାଳ ସହିତ ମିଶିଲେ ହବ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ଥ୍ରୁରେ ବି ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପରିସ୍ରା କରିଛି ଆପଣ ପାଖରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ କୋଉଠି ପରିସ୍ରା କରିଛି କାରଣ ସେ ମଳମୂତ୍ର ହେଇପାରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ବସି ପୋଛାପୋଛି କରୁଛନ୍ତି ସଫା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆ କୌଣସି ଖେଳା ଖେଳିରେ ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଭାଇରସଟା ରହିଛି ବୋଲା ଭାଇରସଟା କି ମୁଣ୍ଡି ବିଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସୁଡାନ ଭାଇରସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଚିମ୍ପାଞ୍ଜିଟେ କିମ୍ବା ଗରିଲାଟେ ଯାଇକି ସେଠି ପରିସ୍ରା କରିଛି ଆପଣ ସେ ପାଣି ଧରି ପିଇଛନ୍ତି ସେ ପାଣିରେ ବି ଇବୋଲା ଭାଇରସ ବି ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାପେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହବା ସହିତ ଯେହେତୁ ମଳମୂତ୍ର ଏଥିରେ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁଛି ଯଦି ଆପଣ ତା ସହିତ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ପଶୁ କିମ୍ବା ସେଇ ପଶୁର ମଳ ମୂତ୍ର ଲାଳ ବୀଜ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ମନେକର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କିଏ ଯଦି ମନେକର ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସିନି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 3 ଦିନରୁ ଧରି 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଇନକ୍ୟୁବେସନ ପିରିୟଡ ଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିବ ହୁଏତ ତା ସିମ୍ପଟମ୍ସ 20 ଦିନ ପରେ 15 ଦିନ ପରେ ବାହାରି ପାରେ ଏବଂ ସେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଛି ସେ ଜାଣିନି ସେ ତା ଘର ଲୋକ ସହିତ ମିଶି ଖିଆପିଆ କରୁଛି ତା ଅନୁସାରେ ତା ଘର ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଶିକି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେମାନେ ହାଇଜେନିକ ମେଣ୍ଟେନ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆଇସୋଲେସନ କିଛି ମେଣ୍ଟେନ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହେଇପାରନ୍ତି ଏଲକୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ତା ପରକୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଇପାରେ। ତ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଚେନଟା ଏମିତି ଲମ୍ବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କଣ ଯେହେତୁ ମାନେ ଏଟା ବାୟୁ ଜନିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏୟାର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ହେଇପାରେନି ତ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ସ୍ପିଡ ଏତେ ରହିବନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା ପରେ ବି ଆମେ 230 240 କେସ୍ ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଭାଇରସ ସେମାନେ ଏୟାରରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସାର୍ ଏୟାରରେ ବହୁତ ସାର୍ ସମୟ ଏଇ ଲାଗିବ। ভাইরাস ক্ষেত্রে যদি আমি দেখিবা এই সময় গোটে স্ক্রিনিং র কেতে আবশ্যকতা রয়েছে কারণ স্ক্রিনিং দ্বারা হি অনেক সময় ইয়ে জিনিস স্পষ্ট হয়ে পারে তেমন স্ক্রিনিং কু কেতে জোরদার করিবার আবশ্যকতা রয়েছে। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର କେମିତି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ହବା ସେଇଟା ତ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଗତ 5-6 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଭିଡ ଭଳିଆ ଗ୍ଲୋବାଲ ପାଣ୍ଡେମିକ ସହିତ ଲଢେଇ କରିଛେ ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏଇ କୋଭିଡ ଭାଇରସ ବି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ବାଦୁଡି ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଠାବ ହୋଇଥିଲା ୱହାନ ସହରରୁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭାଇରସକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବାଦୁଡି ମାନେ ଠାବ ହୋଇକି ଜୁନୋଟିକ ଭାଇରସ କୁହାଯାଉଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏୟାରବର୍ନ ଭାଇରସ ହେଇଗଲା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରସଟେ ମ୍ୟୁଟେସନ ହୁଏ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଠୁ ଲୋକ ସ୍ପ୍ରେଡ ହୁଏ ତାର ମୋଡ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଆଜି ଯୋଉ ଇବୋଲା ଭାଇରସ କଙ୍ଗୋରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି ଆମେ ଜୁନୋଟିକ ଭାଇରସ କହୁଛେ ବାଦୁଡି ଚିମ୍ପାଞ୍ଜି ଗଲାରେ ଦେଖା ଦଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତ ଦେଖିସାରିଲି ଇବୋଲା 6ଟା ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇଗଲାଣି 3ଟା ନାଁ ଜାଣିଛୁ 3ଟା ନାଁ ଖୋଜିକି ଆମେ ପାଉନୁ ତେଣୁ ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇଯିବ ସେ ହୁଏତ ଏୟାରରେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ହେଇପାରେ ଏୟାରବର୍ନ ଭାଇରସ ବି ହେଇପାରେ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଭାଇରସ ବି ହେଇପାରେ ଯୋଉଠି କଣ୍ଡିସନ କୋଭିଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ପାଣ୍ଡେମିକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭାଇରସ ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢିବ ତା ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଲେ ତା ରୂପ ମୋଡ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ ହବ ଭାରିଲେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଫାଟାଲିଟି ପ୍ରପର୍ଟି କଣ ଚେଞ୍ଜ ହବ କିଛି କହିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇଛେ ସୁଲା କି କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ତା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ମେଜର ଏପିଡେମିକ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ନେଲାଣି ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଆଇସୋଲେସନ ରଖିବା ମିନିମମ୍ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି କିମ୍ବା କୋଉ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେକ୍ଟ ହଉଛି ସେମାନେ ସେ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଆଲି ଆର୍ମି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଆଲି ଯୋଉମାନେ ପାହାଡ ବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକି କାମ କରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଆଲି ତ କିଛିଟା ହାଇଲି ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସସେଟେବଲ ଗ୍ରୁପ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସ୍ପେସିଆଲି ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଆଫ୍ରିକାନ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖାଯାଉଛି କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ସୁଦାନ ସହିତ
तो जानी आप कहते आ दु तीन देश भी धीरे धीरे स्प्रेड है तो से अंचल जो मैंने आसुँच प्रॉपर स्क्रीनिंग करवा जो मैंने सस्पेक्ट रोचे कि जो सिम्पटम्स आसी ज्वर थंडा खास पेट काटा पेट बांति हवा এবং দেহ হাত ঘোলা বিন্ধা হওয়া যেমন ମୁଁ କହିଲି ଡେଙ୍ଗୁ ଭଳିଆ ପାଖାପାଖି ଏଟା ମିଶିଯାଏ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେହ ହାତ ମାଇଲ୍ଡ ହେବା ଦେହ ଦର୍ଜ ହେବା ଗଣ୍ଠି ଦର୍ଜ ହେବା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଝାଡା ବାନ୍ତିଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ସ୍କିନରେ ଦାଗ ଦେଖା ହୁଏ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ବ୍ଲିଡିଂ କରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବ୍ଲିଡିଂ କରିକି ନାକରୁ ବ୍ଲଡ ବାହାରିବା ମୁହଁରୁ ବ୍ଲଡ ବାହାରିବା ଏବଂ ଦେହରେ ନାଲି ନାଲି ଦାଗ ଦେଖାବା ଏଗୁଡା ସବୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଏ କି ଏଟା ଇବୋଲା ଭାଇରସ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ ରଖିବା ଏ ସବୁର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି କୋଉ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ସଂକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ସେ ଛୋଟ ପିଲା କି ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେଭଳି କିଛି ଅଛି ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ସେମିତି କିଛି ଡାଟା ଆସିନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଭାଇରସ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇରସ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଜାଣିଥିବେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଗୁରୁତର କରିଦବ ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଡିର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ନିଜର ଡିଫେନ୍ସ ପାୱାର ନାହିଁ ସେମାନେ ଗୁରୁତର ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ଯେମିତି ଅତ୍ୟଧିକ ଛୋଟ ପିଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯୋଉମାନେ 65 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟ ରୋଗ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଟ୍ରୋକ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାୟାଲିସିସ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି ଏମାନଙ୍କର ବେସଲାଇନ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ବଡି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ କମ ଥାଏ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭାଇରସ ଭଳିଆ ଏ ଭାଇରସ ବି ଗୁରୁତର କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ହୁଏତ ଆଗକୁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ କଲେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ କୋଉମାନେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଜଣା ପଡୁଛି ଯେତିକି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଏଇ ସବୁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ କିମ୍ବା ଏଇ ସବୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋମୋrbid ରହୁଛି ସେମାନେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଭାଇରସ ଟା ବ୍ଲିଡିଂ କରିବାର କିମ୍ବା ଯୋଉ କହୁଛି ବ୍ଲିଡିଂ ରାଇଟ୍ସ କଥା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ କିମ୍ବା କ୍ଲଟିଫାଇଡ ଆବନର୍ମାଲିଟି କରିବାର ବହୁତ କିଛି ମାନେ କାପାସିଟି ରହୁଛି ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ଲିଡିଂ ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନାଲ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ତ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେମୋରେଜ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ କୋମା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫିସ୍ ମାରି କୋମା କିମ୍ବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ବି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ବି ରହୁଛି ଏବଂ ଯଦି କିଛିଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ ବ୍ଲିଡିଂ ବହୁତ ସିଭିୟର ହଉଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପି ଡାଉନ ହେଇ ବିପି ଲୋ ହେଇକି ବି କିଡନୀ ଫେଲର ହେଇକି ବି ପେସେଣ୍ଟ ଗୁରୁତର ହେବା ଚାନ୍ସ ବି ରହୁଛି ବହୁତ ସମୟରେ ଲଙ୍ଗ ହେମୋରେଜ୍ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରାଥମିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ବ୍ଲିଡିଂ ହବା ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ডিআইসি ହେଇକି ସେପ୍ସିସ୍ ହେଇକି ବି କ୍ରିଟିକାଲ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ତେଣୁ ଯଦି ଭାଇରସ ବେଶୀ କିଛି ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଗଲା ଯୋଉମାନଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଗଲା ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଫେଲିୟର ହେଇଗଲା ତ ସେଠି ମୋର୍ଟାଲିଟି 50% କଣ 70 to 80% ବି ହେଇପାରେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଆମେ ଭାଇରସ ଜାଣିପାରିବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ଆମ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ରାସ୍ତା ଆମେ ସବୁ କହିଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଶ ରହିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ କେମିତି ଟିକେ ସତର୍କ ହେବେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭାଇରସ ଧୀରେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲାଣି ସେଠୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ରେ ରଖାଯିବ କେମିତି ଆଇସୋଲେସନ ରଖାଯିବ କେମିତି ପ୍ରପର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନିହାତି ଦରକାର ପଡୁଛି ତେଣୁ ହଉ କି ନୁହଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭେରି ରେୟାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି କି ଗ୍ଲୋବାଲ ପାଣ୍ଡେମିକ ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି କି ନ ବି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ହାଇ ଫାଟାଲିଟି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟଧ ଘାତକ ଭାଇରସ ଗୋଟେ ଆମେ ଠାବ କରିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ହିଁ ଆମେ ସତର୍କ ହେଇଯିବା ମୂଳଠୁ ସତର୍କ ହେଇଯିବା ତ ସବୁଠୁ ବଡ ଭଲ ଆମ ଦେଶ ବି ହବ କାହିଁକିନା ସେଇ ଭୁଲଟା ଆମେ କୋଭିଡ ସମୟରେ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଭେଲରକୁ ଆମ ଦେଶରେ ପଶିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ କଣ ରୂପ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବେଲେ ଯେ ଏଇଟା ଭାବିବେନି ଯେ ଜୁନୋଟିକ ଭାଇରସ ଖାଲି ଯେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିବ ବନ୍ୟ ସେଇଟା ନୁହେଁ ବହୁତ ସମୟରେ ମ୍ୟୁଟେସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ବି ତାର ମୋଡ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଇବୋଲାଟା ଯଦି ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଭାଇରସ କିମ୍ବା ଯଦି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଯଦି ବ୍ୟାପିଲା ତ କୋଭିଡ ଠୁ ଆହୁରି 100 ଗୁଣା ଗ୍ଲୋବାଲ ପାଣ୍ଡେମିକ ରୂପ ସେ ନେଇଯିବ ତେଣୁ ସତର୍କ ସଚେତନତା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଲୋକମାନେ ବାଦୁଡିକୁ ପାଳିଥାନ୍ତି ମାଙ୍କଡ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇବୋଲା ଭାଇରସ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ରଖୁଛନ୍ତି କି ବାଦୁଡି ମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି ଟୀକା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ବା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ଭାଇରସ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଦେହକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଇରସ ରହୁଛି କିମ୍ବା ବାଦୁଡି ମାଙ୍କଡ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘୁଷୁରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଇନଫେକ୍ସନ ବିଲେଇ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଛି ସେମିତି ନାହିଁ କି ସବୁ
ମାନେ ଯେମିତି ମଣିଷର କିମ୍ବା ଭାଇରସର ସ୍ପେସିସ୍ ରହୁଛି ସେମିତି ବାଦୁଡି ମାଙ୍କଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତି ଉପଜାତି ବି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୁନୋଟିକ୍ ଭାଇରସ କିମ୍ବା ଏ ଯୋଉ ଇବୋଲା ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଭାଇରସ ବାଦୁଡି କିମ୍ବା ଘୁଷୁରୀ କିମ୍ବା ମାଙ୍କଡ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାପୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ କିମ୍ବା ସବୁ ବେଦ ବ୍ୟାପିକି ମାନେ ନାହିଁ। ସ୍ପେସିଫିକ କିଛି ବାଦୁଡି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ପେସିଫିକ କିଛି ମାଙ୍କଡ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ପେସିଫିକ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ବ୍ୟାପେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିନେ ଯେ କୋଉ ମାଙ୍କଡ କୋଉ ଜାତି ଉପଜାତି। ଆମେ ତ ମଣିଷ ଜାତି ଉପଜାତି କହିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ମାଙ୍କଡ ବାଦୁଡିଙ୍କ ଜାତି ଉପଜାତି ଆମେ କଣ କହିବା? ତେଣୁ ଓଭରଅଲ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନେ, ହୁଏତ କୌଣସି ଭେଟେରିନାରୀ ଡକ୍ଟର ଟିକେ ବିଶେଷ କରି ଆ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ସ୍ପେସିଫିକ କିଛି ଜାତି ଉପଜାତି ରହନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଭାଇରସଟା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାତି ଉପଜାତିକୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେମାନେ ଆମ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଜାତିର ବାଦୁଡି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଛି ସେ ଜାତିର ବାଦୁଡି ଆମ ଭାରତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ନବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଟୀକାକରଣ କରାଯାଏ ହୁଏତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଇନଫେକ୍ସନ ସ୍ପ୍ରେଡ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଟୀକାକରଣ କେବେ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ନ ହେଇଥିବେ, ଯଦି ସେ ବାଦୁଡି କିମ୍ବା ଘୁଷୁରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଙ୍କଡ ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ଟୀକାକରଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଟୀକାକରଣ କରାଯାଏ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହବାକୁ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଇଡାସିଟି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କୋଉ ସ୍ପେସିଫିକ ମାଙ୍କଡ କିମ୍ବା ବାଦୁଡି କିମ୍ବା ଘୁଷୁରୀ କିମ୍ବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଛି। ଯଦି ସେମିତି ଜାତି ଉପଜାତିର ଅଛନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆମ ଭାରତରେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ ଟୀକାକରଣ କରିଦେଲେ ଭଲ ହବ। କାହିଁକିନା ସେ ଭାଇରସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗ ପ୍ରବେଶ କରିନି। କିନ୍ତୁ କଙ୍ଗୋରେ ଏବେ ଟୀକାକରଣ କରି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ଅଲରେଡି ପ୍ରାୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେଣି। ତ ସିଏ ଏବେ ମଣିଷକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତ ଟୀକାକରଣ ସେଇଠି ଆବଶ୍ୟକତା, ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବାଦୁଡି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ନ ହେଇଥିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ତାର ଟୀକାକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେମିତି ନାହିଁ ଯୋଉଠି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ ଟେକି ଧରି ଆପଣ ଟୀକାକରଣ କରିଦେଲେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ସ୍ପେସିଫିକ ଆମକୁ ସ୍ପେସିସ୍ ଟା ଯୋଉ ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ କହୁଛେ ସ୍ପେସିସ୍ ଜିନସ୍ ଏବଂ ସ୍ପେସିସ୍ ଟାକୁ ଯୋଉ ଜାତି ଉପଜାତିଟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କରିବାଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସମୟ ତ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ଇବୋଲା ଭାଇରସ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟୀକା ବାହାରିନି, ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ? ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଭାଇରସ ଡିଜିଜ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆରଏନଏ ଭାଇରସ ତ କାହା ପାଇଁ ସେମିତି ବିଶେଷ ଟୀକା ବି ନାହିଁ, କାହା ପାଇଁ ସେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇବୋଲା ଭାଇରସ ପାଇଁ କିଛିଟା ମନୋକ୍ଲୋନାଲ ଆଣ୍ଟିବଡି ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଫୁଲ ପ୍ରୁଫ ରୁଲ ବି କାହାକୁ ବେଶୀ ରୋଲ ବି ବେଶୀ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହୁଏ ତାକୁ ସେଇ କନଜରଭେଟିଭ କିମ୍ବା ସେଇ ସିମ୍ପଟୋମାଟିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁ କେସରେ କହୁଛେ ଲୋକଟାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଲଙ୍ଗସ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଲା ଲଙ୍ଗସ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ବ୍ରେନ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଲା ବ୍ରେନ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, କୋଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସାଇଡ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଲା ତା ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, କ୍ଲଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କମିଲା କ୍ଲଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦିଆଯିବ, ପ୍ଲେଟଲେଟ କମିଲା ପ୍ଲେଟଲେଟ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିଭ ବା ସିମ୍ପଟୋମାଟିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ମଣିଷର କଣ କଣ ଅର୍ଗାନ ଡ୍ୟାମେଜ ହଉଛି, କୋଉ ଅର୍ଗାନ ସ୍ପେସିଫିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କେମିତି ସେ ଭାଇରସ ଧୀରେ 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 ସେ ମଣିଷ ଦେହରୁ ସରିଯିବ କିମ୍ବା ମିଳେଇଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷକୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖି କିମ୍ବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖି କନଜରଭେଟିଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ହାଇ ଫାର୍ଟାଲିଟି ମୋର ଦେନ୍ 50% ରହୁଛି, ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ସେତିକି, ମାନେ ଇମିଡିଏଟ ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଟୀକାକରଣ ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ନିଜ ସଚେତନତା ଏବଂ ଯାହା ଗୋଟେ ଡିକ୍ଟମ ରହିଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ କେମିତି କରିବା ସେଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଛି ସେଠି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶିବା, ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଯୋଉମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଘରେ ଆଇସୋଲେସନ ରହିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ନ ମିଶିବେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ନ ମିଶିବେ, ସେଇଟା ବି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ହାଇ ମୋର୍ଟାଲିଟିରେ ଜ୍ୱର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖେଇଲା ମାନେ, ଜ୍ୱର ଯାହା ତ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହଉଛି ମାନେ ଆପଣ ଇମିଡିଏଟ ଯେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଟେଷ୍ଟିଂ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ହିସାବରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ କିମ୍ବା ଘରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ। ଏବଂ ଇବୋଲା କେସେସରେ ପ୍ରାୟତଃ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ। ଆମେ କେମିତି ସେ ଜିନିଷ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଯାହା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛେ ହାଇଜେନିକ, ସଫା ସୁତୁରା ରହିବା, ହାଇଜେନିକ ରହିବା ସବୁ ଭାଇରସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆମେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା, ଯାହା ବି ଖାଉଛେ ଯାହା ବି ପିଉଛେ, ଯାହା ଫଳମୂଳ ଖାଉଛେ ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇବା, ଗରମ ପାଣିରେ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବା, ସଫା କରି ଖାଇବା, ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇକି ପିଇବା।
ଏବଂ ଜଣେ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସହିତ ଯଦି ଦରକାର ନାହିଁ କଣ ନ ମିଶିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଲାଇନରେ ନ ରୁହନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୂଷା ବାଦୁଡି କୁକୁର ବିଲେଇ ଘୁଷୁରୀ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ନ ମିଶନ୍ତୁ, ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ନ ଖେଳନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଆମ୍ବ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦଉଛନ୍ତି, ବାଦୁଡି ମାନେ ଫଳ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଡିରୁ ଗୋଟେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ଖଣ୍ଡା ପଣସ ଖାଇଦଉଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ପିଜୁଳି ଖାଇଦଉଛି, ଏଗୁଡାକୁ ଟୋଟାଲ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କହିପାରିବେନି କୋଉ ବାଦୁଡି କୋଉ ମାଙ୍କଡ କୋଉ ବିଲୁଆ କଣ ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରୁଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ କାହା ପାଖରେ କଣ ଭାଇରସ ଅଛି କହିବା ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛିଟା ପ୍ରିକସନ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସବୁ କହି ଆସିଛେ, ସେଗୁଡା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜେ ଜଗିବା, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବି ସତର୍କ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛିଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଗୋଟେ ବଡ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇପାରେ। ଇବୋଲା ଭାଇରସ ଇନଫେକ୍ସନ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ସଚେତନ ବାଣୀ ହବା ଦରକାର। आज्ञा सर, बहुत बहुत धन्यवाद समस्त आलोचना आम सहित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डाक्टर सूर्यप्रकाश चौधरी थे। सविशेष सूचना आमको दूसरे किभली भाव में आम इबोला भाइरस टू निजक रक्षा करें, केउं भली भाव में ये भाइरस व्यापी थाए, तार लक्षण कौन, और जेहेतु यार टीका किसी बाहरी सचेतनता रहिबार आवश्यकता रही। आपण किभली भाव में निजक कौन खाद्य खाइबा पूर्व सठिक भाव में धोइबार आवश्यकता रही, हाइजीन मेंटेन करिबार संपूर्ण रूपे